Hi everyone. Today we will discuss about explain about the various milling cutters in milling machine. It is fifth lecture in milling topic. In previous classes, we are discussed about what is the overall introduction of the production technology 2, and next one, what is the overall syllabus involved in this DME second year fourth sem subject production technology 2. We are see overall 8 units in this production technology 2 subject. In previous classes we already discussed these 8 units syllabus. What are the different topics involved, what are the different units are involved in that production technology 2 we already discussed, and what is the introduction of milling, and what are the different explanation of the milling, and what are those classifications, what are those types of milling machines. Those overall introduction we already discussed. And also previous class we will see about milling machine, explain the principle and working of the milling machine. This topic we already discussed. That means there are different types of milling machines. What are those types of milling machines, and what is the size of milling machine, what is horizontal milling machine, what is vertical milling machine, and what are work holding devices and tool holding devices. These are all discussed in previous classes. Today we will see about explain about the various milling cutters in milling machine. You can see first of all what is milling and what is milling cutters. Milling is the machining process of using rotary cutters to remove material from a workpiece by advancing in a direction at an angle with the axis of the tool. We can use the milling is to remove the material from that workpiece. That's called machining process. Okay, so ఈ మిల్లింగ్ అనేది మెషినింగ్ ప్రాసెస్ చేయటానంటే వర్క్ పీస్ మీద నుంచి స్టెప్ బై స్టెప్ మెటీరియల్ అనేది రిమూవ్ చేస్తూ మనకి కావలసిన రిక్వైర్డ్ షేప్ లోకి ఆబ్జెక్ట్ ని తయారు చేసుకుంటాం. ఆ ఆబ్జెక్ట్ ని తయారు చేసుకోవడానికి ఒక మిషన్ అనేది యూస్ చేస్తున్నాం. దట్ మిషన్ ఇస్ కాల్డ్ మిల్లింగ్ మిషన్. ఓకే, సో మిషనింగ్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ యూజింగ్ రోటరీ కట్టర్స్ టు రిమూవ్ మెటీరియల్ ఫ్రమ్ ఏ వర్క్ పీస్. రోటరీ కట్టర్స్, ఈ మిల్లింగ్ మిషన్ లో రోటరీ కట్టర్స్ అనే వాటిని యూస్ చేస్తున్నాము అని చెప్తున్నాడు. ఆ రోటరీ కట్టర్స్ ని యూస్ చేసి మెటీరియల్ అనేది వర్క్ పీస్ నుంచి లేయర్ బై లేయర్ కానీ లేదంటే చిప్స్ రూపంలో కానీ మెటీరియల్ అనేది రిమూవ్ చేస్తాము అని చెప్తున్నాడు. బై అడ్వాన్సింగ్ ఇన్ ఏ డైరెక్షన్ అట్ అన్ యాంగిల్ విత్ ది యాక్సిస్ ఆఫ్ ది టూల్. ఇన్ అడ్వాన్స్డ్ మెషినింగ్ ప్రాసెస్, ఇన్ అడ్వాన్స్డ్ మెటీరియల్ రిమూవింగ్ ప్రాసెస్ వీఆర్ యూజింగ్ ద యాంగిల్ విత్ ది యాక్సిస్ ఆఫ్ ది టూల్. అంటే మనం వర్క్ పీస్ ని కానీ కట్టింగ్ టూల్ ని కానీ ఒక యాంగిల్ డైరెక్షన్ లో ఒక యాక్సిస్ గా ఒక యాక్సిస్ ని బేస్ చేసుకొని కట్టింగ్ అనేది చేస్తామని చెప్తున్నాడు. సో ఆ యాక్సిస్ కి ప్యారలల్ గా ఇద్దరు పర్పెండిక్యులర్ గా కానీ సో మెటీరియల్ ని రిమూవ్ చేస్తాము. అంటే ఒక యాక్సిస్ ని బేస్ చేసుకొని మెటీరియల్ రిమూవల్ అనేది కట్టింగ్ టూల్ యూస్ చేసి మెటీరియల్ అనేది రిమూవ్ చేస్తాము అని చెప్తున్నాడు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ మిల్లింగ్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, what is milling cutters? Milling cutters are cutting tools typically used in milling machines or machining centers to perform milling operations. We are using different types of milling machines and different types of milling cutters. So in that different types of milling machines, we are performing different types of operations. సో ఏ అయితే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మిల్లింగ్ మిషన్స్ అనేవి ఉన్నాయో ఆ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మిల్లింగ్ మిషన్స్ లో మనం డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కాంపోనెంట్స్ అనేవి ప్రొడ్యూస్ చేస్తూ ఉంటాం. డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్ అనేవి చేస్తూ ఉంటాం. ఒక్కొక్క ఆపరేషన్ కి ఒక్కొక్క టైప్ ఆఫ్ మిల్లింగ్ కట్టర్ అనేది యూస్ చేస్తాం. దోస్ ఆర్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మిల్లింగ్ కట్టర్స్ ఆర్ యూజ్డ్ ఇన్ ది డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మిల్లింగ్ మిషన్ బేస్డ్ అపాన్ ది వర్క్ పార్ట్. Okay, so those milling cutters are cutting tools typically used in milling machines. So milling machines అనేవి typical గా milling cutting tools అనేవి milling machines లో యూస్ చేస్తాము. Machining centers to perform milling operations.
ఒక మిషన్ సెంటర్‌ని బేస్ చేసుకొని ఆపరేషన్స్ అనేవి పర్ఫార్మ్ చేస్తాము అని చెప్తున్నాడు. నెక్స్ట్ అలానే వాట్ ఈస్ ద డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ దిస్ మిల్లింగ్ కట్టర్స్? Milling cutters are cutting tools typically used in milling machines or machining centers and occasionally in other machining tools. The milling cutters ఆర్ కట్టింగ్ టూల్స్. ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఇన్ ద ఎక్కువగా మిల్లింగ్ కట్టర్స్ ని ఎక్కడ యూజ్ చేస్తామంటే మిల్లింగ్ మిషన్స్ లో యూజ్ చేస్తాము, లేదంటే మెషినింగ్ సెంటర్స్ లో యూజ్ చేస్తాము అని చెప్తున్నాడు. మిల్లింగ్ కట్టర్స్ అనేవి మిల్లింగ్ మిషన్ లో యూజ్ చేస్తాం. సపోజ్ మన డ్రిల్ బిట్స్ ఉన్నాయి, ఆ డ్రిల్ బిట్స్ కానీ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డ్రిల్ బిట్స్ ఉంటాయి, డిఫరెంట్ సైజెస్ ఆఫ్ డ్రిల్ బిట్స్ అనేవి ఉంటాయి. సో ఆ డ్రిల్ బిట్స్ ని డ్రిల్లింగ్ మిషన్స్ లో యూజ్ చేస్తాం. సేమ్ అలానే ఇక్కడ మిల్లింగ్ కట్టర్స్ అనే వాటిని మిల్లింగ్ కట్టర్స్ అనే వాటిని మిల్లింగ్ కట్టర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ మిల్లింగ్ కట్టర్స్ అనే వాటిని మనం మిల్లింగ్ మిషన్స్ లో యూజ్ చేస్తాము అని చెప్తున్నాడు. మిల్లింగ్ మిషన్స్ లో యూజ్ చేస్తాము అని చెప్తున్నాడు. ఓకేనా? అండ్ ఒకేషనల్లీ ఇన్ అదర్ మిషన్ టూల్స్, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మిషన్ టూల్స్ లో కూడా మనం మిల్లింగ్ మిషన్స్ ని మిల్లింగ్ కట్టర్స్ ని యూజ్ చేస్తామని చెప్తున్నాడు. దే రిమూవ్ మెటీరియల్ బై దైర్ మూమెంట్ విత్ ఇన్ ది మిషన్. దే రిమూవ్ మెటీరియల్ ని రిమూవ్ చేయడానికి ఈ మిల్లింగ్ కట్టర్స్ అనే వాటిని యూజ్ చేస్తారు. ఏ టైప్ ఆఫ్ కట్టర్ అయినా తీసుకోండి మీరు, ఇట్ ఈస్ ఎ డ్రిల్ కట్టర్ ఆర్ హ్యాక్సా కట్టర్, ఎనీ టైప్ ఆఫ్ కట్టింగ్ cutter you can take. That cutter is used to remove the material from that వర్క్ పీస్. మెటీరియల్ ని రిమూవ్ చేయడానికి వర్క్ పీస్ నుంచి కట్టర్స్ అనే వాటిని యూజ్ చేస్తామని చెప్తున్నాడు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ బాల్ నోస్ మిల్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక మిల్లింగ్ కట్టర్ తీసుకుంటున్నాడు, ఒక బాల్ నోస్ మిల్లింగ్ కట్టర్ అనేది. ఇట్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ ఫ్రమ్ ద అదర్ కట్టర్స్ షేప్. ఎగ్జాంపుల్ ఏ ఫార్మ్ టూల్ సచ్ యాస్ హాబింగ్ కట్టర్ గా ఉంటుంది అని చెప్తున్నాడు బాల్ నోస్ మిల్ అనేది. ఓకేనా? సో ఇట్ ఈస్ ది డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ మిల్లింగ్ కట్టర్స్, వై ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ అండ్ వేర్ ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ వన్, what is the geometry of these milling cutters? How to how to manufacture these milling cutters? What are the different properties they are maintained, and what are the different angles, what are the different lengths, different sizes? How should they manufacture by using different types of properties to make these milling cutters? Okay, a variety of grooves, slots and pockets in the workpiece may be produced from a variety of tool bits. There are number of tool bits, there are number of variety of tool bits in different types of milling machines. We are using different types of milling cutters, performing different types of operations to produce different types of work parts. Okay, so in those different types of work parts we are using different types of milling cutters. How should they manufacture? How should that type of milling cutters, what are the different properties we can take to manufacture that variety of milling cutters? A variety of grooves, slots and pockets in the workpieces may be produced from variety of tool bits. ఆ వెరైటీ ఆఫ్ గ్రూవ్స్ ని మనం ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి కానీ, లేదంటే స్లాట్స్ ని ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి కానీ, పాకెట్స్ ని ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి కానీ, వర్క్ పీస్ మీద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ వెరైటీ ఆఫ్ కట్టింగ్ టూల్ బిట్స్ అనేవి, మిల్లింగ్ బిట్స్ అనేవి మనం యూజ్ చేస్తాము అని చెప్తున్నాడు. కామన్ టూల్ బిట్ టైప్స్ ఆర్ స్క్వేర్ ఎండ్ కట్టర్స్, బాల్ ఎండ్ కట్టర్స్, టీ స్లాట్ కట్టర్స్ అండ్ షెల్ మిల్స్. దెర్ ఆర్ కామన్ టైప్స్ ఆఫ్ మిల్లింగ్ మిషన్స్. అంటే మనం రెగ్యులర్ గా యూజ్ చేసే మిల్లింగ్ కట్టర్స్ ఏమేమి ఉంటాయి వచ్చేసరికి స్క్వేర్ ఎండ్ మిల్లింగ్ కట్టర్స్, అలానే బాల్ ఎండ్ మిల్లింగ్ కట్టర్స్, టీ స్లాట్ మిల్లింగ్ కట్టర్స్ అండ్ షెల్ మిల్స్. దీస్ ఆర్ ది కామన్ రెగ్యులర్లీ యూజింగ్ మిల్లింగ్ కట్టర్స్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, స్క్వేర్ ఎండ్ కట్టర్స్ కెన్ మిల్ స్క్వేర్ స్లాట్స్, పాకెట్స్ అండ్ ఎడ్జెస్. స్క్వేర్ ఎండ్ కట్టర్స్ కావచ్చు, లేదంటే స్క్వేర్ స్లాట్ కట్టర్స్ కావచ్చు, పాకెట్ అండ్ ఎడ్జెస్ కట్టర్స్ కావచ్చు, బాల్ అండ్ కట్టర్స్ మిల్ రేడియైజ్డ్ స్లాట్స్ ఆర్ ఫిల్లెట్స్. These types of milling cutters we are using regularly to producing different types of work pieces. Okay, so next, T slot cutters mill exactly that T shaped slot. So T slot cutter ఏదైతే ఉందో అది ఎగ్జాక్ట్ గా మనకి ఆ మిల్లింగ్ కట్టర్ అనేది టీ షేప్ లోనే ఉంటుంది అని చెప్తున్నాడు. షెల్ అండ్ కట్టర్స్ ఆర్ యూజ్డ్ ఫర్ లార్జ్ ఫ్లాట్ సర్ఫేసెస్ అండ్ ఫర్ యాంగిల్ కట్స్. షెల్ అండ్ కట్టర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో
అవి మనకి లార్జ్ ఫ్లాట్ సర్ఫేసెస్ కలిగి ఉంటాయి అని చెప్తున్నాడు. ఫర్ యాంగిల్ కట్స్ అలానే యాంగిల్ కూడా ఉంటుంది అని చెప్తున్నాడు. దెర్ ఆర్ వేరియేషన్స్ ఆఫ్ దీస్ టూల్ టైప్స్ యాజ్ వెల్. దెర్ ఆర్ వీటిని బేస్ చేసుకొని డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మిల్లింగ్ కట్టర్స్ అనేవి కూడా ఉంటాయి అని చెప్తున్నాడు. దెర్ ఆర్ 4 క్రిటికల్ యాంగిల్స్ ఆఫ్ ఈచ్ కట్టింగ్ టూల్. ఎండ్ కట్టింగ్ ఎడ్జ్ యాంగిల్. సో ఎనీ టైప్ ఆఫ్ కట్టింగ్ టూల్ తీసుకున్నా వీటికి వచ్చేసరికి 4 క్రిటికల్ యాంగిల్స్ అనేవి బేస్ చేసుకొని ఉంటాము అని చెప్తున్నాడు ఒక మిల్లింగ్ కట్టింగ్ టూల్ కి. ఓకేనా. వాట్ ఆర్ దోస్ 4 క్రిటికల్ యాంగిల్స్ ఆఫ్ ఈచ్ కట్టింగ్ టూల్? ఫస్ట్ వన్ ఈస్ ఎండ్ కట్టింగ్ ఎడ్జ్ యాంగిల్. ఫస్ట్ వన్ ఈస్ ఎండ్ cutting edge angle, and next one axial relief angle. Second one axial relief angle, and third one radial relief angle. And fourth one radial rake angle, These are the 4 critical angles we should maintain any type of cutting tool in milling machines. See graph of common values. So we can know the different values of maintaining different cutting tools of milling machines. It is depending upon the material being milled, what type of material we are using. So type of cutting tool అనేది టైప్ ఆఫ్ వర్క్ పీస్ ని బట్టి బేస్ అయి ఉంటుంది. సపోజ్ మనం వుడెన్ వర్క్ పీస్ తీసుకుంటే వుడెన్ కి తగ్గట్టు ఆ టైప్ ఆఫ్ కట్టింగ్ టూల్ మనం సెలెక్ట్ చేసుకుంటాము. సో వీ కెన్ సెలెక్ట్ సమ్ లో స్ట్రెంత్ cutting tool of that milling machine. We can take that wood material. Suppose I am taking iron material. So in that iron material, um, we are performing different operation on that workpiece. We are using high strength alloy material of that cutting tool. So ila depending upon the material being milling మీద మిల్లింగ్ ని బేస్ చేసుకొని ఏ టైప్ ఆఫ్ ఆపరేషన్ చేస్తున్నాము, ఏ టైప్ ఆఫ్ వర్క్ పీస్ అనేది బేస్ చేసుకొని ఆ మెటీరియల్ ని బట్టి మనం మెటీరియల్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకుంటామని చెప్తున్నాడు. అండ్ వాట్ టాస్క్ షుడ్ బి పర్ఫార్మ్డ్ different tool types and geometry may be used. So different tool types and geometry we are used for this milling machines. For instance, when milling a material like aluminum, it may be advantageous to use a tool with a very deep polished flutes and a very sharp cutting edge. ఎక్కువగా అల్యూమినియం అనే దాన్ని ఎక్కువగా మిల్లింగ్ మెటీరియల్ గా ఎక్కువ యూస్ చేస్తామని చెప్తున్నాడు. వై బికాస్ వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ దిస్ అల్యూమినియం టూల్? ఇట్ ఏ వెరీ డీప్ కట్టింగ్ అనేది ఎక్కువగా జరుగుతుంది అని చెప్తున్నాడు. ఎందుకంటే ఈ అల్యూమినియం కి కొంచెం షార్ప్నెస్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది. సో ఈ షార్ప్నెస్ వల్ల, షార్ప్ ఎడ్జెస్ వల్ల ఏమవుతుంది అంటే మెటీరియల్ ఈజీగా లోపలికి వెళ్ళిపోతుంది ఆ షార్ప్ ఎడ్జెస్ వల్ల. అందుకే డీప్ కట్ అనేది బాగా జరుగుతుంది. సో దట్ ఈస్ వన్ అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ దిస్ అల్యూమినియం మెటీరియల్. అండ్ పాలిష్డ్ ఫ్లూయిడ్స్ అండ్ ఏ వెరీ షార్ప్ కట్టింగ్ ఎడ్జెస్. పాలిష్డ్ ఫ్లూయిడ్స్ అంటే వెరీ షార్ప్ కట్టింగ్ ఎడ్జెస్ ఉండటం వల్ల కట్టింగ్ అనేది బాగా జరుగుతుందని చెప్తున్నాడు. When machining a tough material such as stainless steel, however, shallow flutes and a squared off cutting edge will optimize material removal and tool life. In that machining material, stainless steel, we are using stainless steel material. However, shallow flutes and a square off cutting edge will optimize material removal and tool life. టూల్ లైఫ్ ఇంక్రీజ్ చేయాలి అన్న, అంటే ఎక్కువ కాలం కట్టింగ్ టూల్ అనేది మనకి రావాలి అన్న, లేదు అంటే స్క్వేర్ ఆఫ్ కట్టింగ్ ఎడ్జెస్, షాలో ఫ్లూట్స్, ఇలా డిఫరెంట్ ఆపరేషన్స్ మనం పర్ఫామ్ చేయాలి అంటే స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ మెటీరియల్ అనేది మనం యూస్ చేస్తాము అని చెప్తున్నాడు. ఓకేనా. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, what are the different types of milling cutters we are used in different types of milling machines? What are the main types of milling cutters? It is arbor type of milling cutter. You can see what are those different types of arbor type of milling cutters.
plain milling cutters, side milling cutters, palm milling cutters, and fly cutters. These are the arbor type of milling cutters. So in that milling machine, there is a arbor setup. So in that arbor setup, what type of milling cutters we are using? Plain milling cutters, side milling cutters, and palm milling cutters, and fly milling cutters. These are different types of milling cutters used in arbor type. And next one, shank type of milling cutters. In that shank type of milling cutters, we are using end mill cutters and inserted tooth milling cutters, T-slot milling cutter, fly cutter. These are those different types of milling cutters in the shank type milling cutters. Okay, so first one, arbor type of milling cutter. In this arbor type of milling cutters, it is also known as horizontal type of milling machines. In that horizontal milling machine, we have a arbor. That horizontal milling machine, we have a arbor setup. That means uh, the arbor is placed to hold the cutting tool. The arbor is used to hold the cutting tool. In that arbor, there are different types of milling machines. The arbor is placed. Arbor milling is a cutting process which removes material via multi-toothed cutter. An arbor mill is a type of milling machine characterized by its ability to rapidly remove material from a variety of materials. This milling process is not only rapid but also versatile. Arbor milling is a cutting process. Arbor milling machines are a type of cutting process. That means it removes material via multi-toothed cutter. In that multi-toothed cutter is connected to that arbor. ఈ మల్టీ టూత్ కట్టర్ ఏదైతే ఉందో ఏదైతే మిల్లింగ్ కట్టర్ అనేది యూస్ చేస్తున్నామో ఆ మిల్లింగ్ కట్టర్ మనం ఆర్బర్ కి కనెక్ట్ చేసి ఉంచుతాము అని చెప్తున్నాడు. అది మెటీరియల్ ని రిమూవ్ చేస్తుంది అని చెప్తున్నాడు. అండ్ ఆర్బర్ మిల్ ఈజ్ ఎ టైప్ ఆఫ్ మిల్లింగ్ మిషన్. ఒక ఆర్బర్ మిల్ అనేది అది ఒక టైప్ ఆఫ్ మిల్లింగ్ మిషన్. ఇట్ ఈస్ క్యారెక్టరైజ్డ్ బై ఇట్స్ ఎబిలిటీ టు ర్యాపిడ్లీ రిమూవ్ మెటీరియల్ ఫ్రమ్ దట్ వెరైటీ ఆఫ్ మెటీరియల్స్. మెటీరియల్ ని రిమూవ్ చేయడానికి వర్క్ పీసెస్ నుంచి బాగా యూజ్ అవుతుందని చెప్తున్నాడు. దిస్ మిల్లింగ్ ప్రాసెస్ ఈజ్ నాట్ ఓన్లీ ర్యాపిడ్ బట్ ఆల్సో వర్స్టైల్ బట్ ఆల్సో వర్స్టైల్ అని కూడా చెప్తూ ఉన్నాడు అనమాట మిల్లింగ్ మిషన్ అనేది. యూ కెన్ సీ వాట్ ఆర్ దోస్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ you can see what are those types of milling machines in the harbor type. Plain milling cutters. First one is plain milling cutters. You can see that plain milling cutter. So what is plain milling machines and plain milling cutters? You can see the plain milling cutters are also known as the cylindrical cutters, have a straight or helical tip only on the periphery. That cutters with more width are called as slabbing cutters. Plain milling cutters are used for producing flat surfaces parallel to the cutter axis. So that is plain milling cutters. The plain milling cutters, it is also known as the cylindrical cutters. ఈ ప్లెయిన్ మిల్లింగ్ కట్టర్స్ నే మనం సిలిండ్రికల్ కట్టర్స్ అని కూడా అంటారు. సో దీని ద్వారా స్ట్రైట్ కట్స్ కానీ లేదంటే హెలికల్ కట్స్ కానీ మనం చేయొచ్చు అని చెప్తున్నాడు. ఈ ప్లెయిన్ మిల్లింగ్ కట్టర్స్ కి టీత్స్ వచ్చేసరికి స్ట్రైట్ గా ఉంటాయి లేదంటే హెలికల్ టీత్స్ అనేవి ఉంటాయి అన్నమాట. యూ కెన్ అబ్జర్వ్ ది డయాగ్రామ్. వాట్ ఆర్ ది what is the shape of these teeth? Okay. So what is plain milling cutters? It is once widely used. It is used in only
ones, and a cylindrical of high speed steel with the teeth cut, and periphery used to produce flat surfaces. So these plain milling cutters are used to produce the flat surfaces on the different types of workpieces. Flat surfaces ni మనం ఎక్కువగా ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి ఈ టైప్స్ ఆఫ్ ప్లెయిన్ మిల్లింగ్ కట్టర్స్ అనేవి యూస్ చేస్తామని చెప్తున్నాడు. What are those several types of these plain milling cutters? It is light in duty. So తక్కువ వెయిట్ ఉంటాయి. అలానే లైట్ ఇన్ డ్యూటీ హెలికల్. ఎక్కువగా ఈ మిల్లింగ్ కట్టర్స్ లో 2 టైప్స్ ఉన్నాయి. స్ట్రైట్ కట్ మిల్లింగ్ కట్టర్స్ అండ్ హెలికల్ టైప్ ఆఫ్ టీత్ మిల్లింగ్ కట్టర్స్. సో స్ట్రైట్ కట్ లో వచ్చేసరికి లైట్ డ్యూటీ అంటే తక్కువ వెయిట్ లో దొరుకుతుంది. సేమ్ హెలికల్ లో కూడా తక్కువ వెయిట్ లో మనకు దొరుకుతుంది. హెవీ డ్యూటీ అండ్ హై హెలిక్స్. అలానే హెవీ డ్యూటీ హై వెయిట్ లో కూడా మనకి కట్టర్స్ అనేవి దొరుకుతాయి. హెలిక్స్ లో కూడా హై వెయిట్ అనేది మనకు దొరుకుతూ ఉంటుంది అని చెప్తున్నాడు. దీస్ ఆర్ ది ప్లెయిన్ మిల్లింగ్ cutters. And next one, side milling cutters. It is comparatively narrow cylindrical milling cutters with teeth on each side and on periphery. You can observe what is the difference between plain milling cutters and side milling cutters. In this side milling cutters, the milling cutters are placed in the side of the cutting wheel. Okay, so this cutting wheel, you can observe this cutting wheel, the milling cutters are in the position of side. ఒక సైడ్ కి ప్లేస్ చేసి ఉన్నాయి అన్నమాట. ఓకే, మీరు కనుక ప్లెయిన్ మిల్లింగ్ మిషన్ కనుక అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే యూ కెన్ సీ దెర్ ఇస్ ఎ స్ట్రైట్ కట్ ఆర్ హెలికల్ కట్స్ అనేవి మనకి ఉంటాయి. బట్ ఈ సైడ్ మిల్లింగ్ కట్టర్స్ లో వచ్చేసరికి కట్టింగ్ టీత్స్ అనేవి ఒక సైడ్ లో సమ్ యాంగిల్ మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటాయి అని చెప్తున్నారు. ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఫర్ కట్టింగ్ స్లాట్స్ అండ్ ఫర్ ఫేసింగ్ అండ్ స్లాడిల్ మిల్లింగ్ ఆపరేషన్. ఎక్కువగా ఈ సైడ్ మిల్లింగ్ కట్టర్స్ ని స్లాట్స్ ఏవైనా వేయడానికి, లేదు అంటే ఫేసింగ్ ఏదైనా చేయడానికి, ఫేసింగ్ ఆపరేషన్ చేయడానికి, లేదంటే స్ట్రాడిల్ మిల్లింగ్ ఆపరేషన్స్ ఏమైనా పర్ఫామ్ చేయడానికి ఈ సైడ్ మిల్లింగ్ కట్టర్స్ అనే వాటిని మనం యూజ్ చేస్తాము అని చెప్తున్నాడు. ఫ్రీ కటింగ్ యాక్షన్ అట్ హై స్పీడ్స్ అండ్ ఫీడ్స్. కటింగ్ యాక్షన్ అనేది చాలా స్మూత్ గా ఉంటుంది, వెరీ హై స్పీడ్ తో ఉంటుంది అని కూడా చెప్తున్నాడు. ఓకే, మెటీరియల్ రిమూవల్ అనేది బాగా జరుగుతుందని చెప్తున్నాడు. షూటెడ్ ఫర్ మిల్లింగ్ డీప్ నారో స్లాట్స్. ఎక్కువ డీప్ నారో స్లాట్స్ ని ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి ఈ సైడ్ మిల్లింగ్ కట్టర్స్ అనే వాటిని యూజ్ చేస్తాము అని చెప్తున్నాడు. నెక్స్ట్ అలానే ఫామ్ మిల్లింగ్ కట్టర్స్. In this form milling cutters, it is incorporate exact shape of part to be produced. It is usual for production of small parts. చిన్న చిన్న కాంపోనెంట్స్ ని తయారు చేయడానికి ఈ ఫామ్ మిల్లింగ్ కట్టర్స్ అనే వాటిని మనం యూజ్ చేస్తూ ఉంటాము. ఇట్ ఈస్ యూస్ఫుల్ ఫర్ ది ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ స్మాల్ పార్ట్స్. చిన్న చిన్న కాంపోనెంట్స్ ని, చిన్న చిన్న పార్ట్స్ ని మనం ప్రొడ్యూస్ చేయాలంటే ఫామ్ మిల్లింగ్ కట్టర్స్ యూజ్ చేస్తాము. అలానే ఈచ్ టూత్ ఐడెంటికల్ ఇన్ షేప్. సో ఈచ్ టూత్ అనేది ఫామ్ మిల్లింగ్ కట్టర్ లో ఉన్న ఏ టైప్ ఆఫ్ ఈచ్ టూత్ ఏదైతే ఉందో, సో ఈ ఫామ్ కట్టర్స్ లో ఈచ్ టూత్ చూడండి మీరు. ఓకేనా, సో ఆ ఈచ్ టూత్ అనేది ఐడెంటికల్ అని చెప్తున్నాడు. దాని షేప్ అనేది ఐడెంటికల్ గా ఉంటుంది, ఎటువంటి విధంగా మారదు అని చెప్తున్నాడు. షార్ప్ అండ్ ఆర్ బై గ్రైండింగ్ టూత్ పేస్ట్. సో ఆ టీత్స్ అనేవి షార్ప్ ఎడ్జెస్ కలిగి ఉంటాం కానీ, లేదంటే గ్రైండింగ్ చేసి ఉండటం కానీ జరుగుతుందని చెప్తున్నాడు. ఇట్ మే హ్యావ్ పాజిటివ్ జీరో ఆర్ నెగిటివ్ రేక్ యాంగిల్. సో పాజిటివ్ రేక్ యాంగిల్ కానీ, నెగిటివ్ రేక్ యాంగిల్ కానీ, లేదంటే జీరో యాంగిల్ తో కానీ ఈ ఫామ్ మిల్లింగ్ కట్టర్స్ ఉంటాయని చెప్తున్నాడు. ఇంపార్టెంట్ టు మెయింటైన్ ఒరిజినల్ రేక్. You can maintain the original rectangle. It is very important and difficult to sharpen. Sharpen edges చేయడం కొంచెం కష్టం అని చెప్తున్నాడు. You can observe what are those types of formed cutters. కాన్కేవ్, కాన్వెక్స్ అండ్ గేర్ టూత్. సో వీటిని కొంచెం షార్ప్ అండ్ అడ్జస్ట్ చేయడం కొంచెం కష్టము అని చెప్తున్నాడు. ఓకేనా, సో దీస్ ఆర్ ది డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫార్మ్డ్ కట్టర్స్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, యాంగులర్ కట్టర్. ఇన్ దిస్ యాంగులర్ కట్టర్ టీత్ నెయిదర్ ప్యారలల్ నార్ పర్పెండిక్యులర్ టు కటింగ్ యాక్సిస్. టీత్స్ అనేవి కటింగ్ వీల్ ఏదైతే ఉందో, మిల్లింగ్ కటింగ్ వీల్ ఏదైతే ఉందో, ఆ కటింగ్ టీత్స్ అనేవి
ప్యారలల్ గాను ఉండవు, పర్పెండిక్యులర్ గాను ఉండవు. సమ్ ఇంక్లైన్డ్ అంటే సమ్ యాంగిల్ తో ఉంటాయి అని చెప్తున్నాడు. ఓకేనా? టీత్ నెయిదర్ ప్యారలల్ నాట్ పర్పెండిక్యులర్. సో టీత్స్ అనేవి ప్యారలల్ గాను ఉండవు, లేదంటే పర్పెండిక్యులర్ గాను ఉండవు. సమ్ యాంగిల్ తో ఉంటాయి అని చెప్తున్నాడు. ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఫర్ మిల్లింగ్ యాంగులర్ సర్ఫేసెస్ లైక్ గ్రూవ్స్, సెరేషన్స్, చాంఫర్స్ అండ్ రీమార్ టీత్. వీటిని ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి ఈ మిల్లింగ్ యాంగులర్ సర్ఫేసెస్ అనేవి, యాంగులర్ కట్టర్స్ అనేవి యూస్ అవుతాయి అని చెప్తున్నాడు. ఇట్ ఈస్ డివైడెడ్ ఇంటూ 2 గ్రూప్స్. These angular cutters are divided into 2 groups. One is single angle milling cutter and next one double angle milling cutter. In this single angle milling cutter, teeth on angular surfaces may or may not have teeth on flat. So the teeth are in 45 degrees or 60 degrees. We can maintain the angle between one teeth to the another teeth of the angular cutter. Next one, double angle. Two intersecting angular surfaces with cutting edges on both equal angles on both sides of the line at right angle to its axis. సో డబుల్ యాంగిల్ అంటే 2 ఇంటర్సెక్టింగ్ యాంగులర్ సర్ఫేసెస్ అనేవి ఉంటాయి అని చెప్తున్నాడు. ఆ 2 యాంగులర్ సర్ఫేసెస్ ఉన్నప్పుడు ఆ కట్టింగ్ టీత్స్ కి రెండు సర్ఫేసెస్ కి ఒకటే యాంగిల్ మనం మెయింటైన్ చేస్తాము. ఒకదానికి ఒక సైడ్ టీత్ కి ఒక యాంగిల్, ఇంకొక సైడ్ టీత్ కి ఇంకొక యాంగిల్ మనం మెయింటైన్ చేయము. 2 సైడ్స్ కి, బోత్ సైడ్స్ కి ఒకటే యాంగిల్ మెయింటైన్ చేస్తామని చెప్తున్నాడు. ఈక్వల్ యాంగిల్స్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ ఆఫ్ ది లైన్ అట్ రైట్ యాంగిల్స్ టు ఇట్స్ యాక్సిస్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, ఫ్లై కట్టర్. Fly cutter. It is a single point cutting tool with a cutting end. So ఇది ఒక సింగిల్ పాయింట్ కట్టింగ్ టూల్ అండ్ కట్టింగ్ ఎండ్ గ్రూవ్ టు ది డిజైర్డ్ షేప్ మౌంటెడ్ ఇన్ ఏ స్పెషల్ అడాప్టర్ ఆర్ ఆర్బర్. ఈ టైప్ ఆఫ్ ఫ్లై కట్టర్స్ అనేవి ఒక స్పెషల్ అడాప్టర్ కానీ లేదంటే స్పెషల్ ఆర్బర్ కానీ ప్లేస్ అయి ఉంటాయి, ఫిక్స్ అయి ఉంటాయి అని చెప్తున్నాడు. ఫైన్ ఫీడ్ మస్ట్ బి యూజ్డ్. ఫైన్ ఫీడ్ అనేది కంపల్సరీగా యూజ్ చేస్తాము. ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఇన్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ వర్క్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఏ స్పెషల్లీ షేప్డ్ కట్టర్. ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఇన్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ వర్క్ పీస్ ఆపరేషన్స్ ఏమైనా చేయడానికి ఈ టైప్ ఆఫ్ ఫ్లై కట్టర్స్ అనే వాటిని యూజ్ చేస్తారని చెప్తున్నాడు. నెక్స్ట్ అలానే ఎండ్ మిల్ కట్టర్. కట్టింగ్ టీత్ ఆన్ ఎండ్ as well as a periphery fitted to spindle by suitable adapter. Those are different two types of end mill cutters: solid end mill cutter and shell end mill cutter. In this solid end mill cutter, shank and cutter integral, smaller with either straight or helical flutes, 2 flute or 4 flute. Shell and mill cutters, separate shank. These are the end mill cutters. Cutting teeth on end as well as the periphery fitted to spindle by suitable adapter. ఈ ఎండ్ మిల్ కట్టర్స్ అనేవి ఫిట్ చేయడానికి షూటబుల్ కట్టింగ్ టూల్స్ కి సరిపోయే విధంగా అడాప్టర్ అనేది ఉండాలని చెప్తున్నాడు. దాంట్లో మాత్రమే సెట్ అవుతాయి అని చెప్తున్నాడు. 2 టైప్స్ ఆఫ్ ఎండ్ మిల్ కట్టర్స్ యూస్ చేస్తాము: సాలిడ్ ఎండ్ మిల్ కట్టర్స్, అలానే షెల్ ఎండ్ మిల్ కట్టర్స్. సాలిడ్ అంటే లోపల షెల్ అనేది ఏమి ఉండకుండా సాలిడ్ గా ఉంటుంది అని చెప్తున్నాడు. దోస్ ఆర్ సాలిడ్ ఎండ్ మిల్ కట్టర్స్. అండ్ షెల్ ఎండ్ మిల్ కట్టర్స్ వచ్చేసరికి సాలిడ్ గా ఉండదు, లోపల షెల్ ఉంటుంది అని చెప్తున్నాడు. ఈ షెల్ ఎండ్ మిల్ కట్టర్స్ అనేవి షాంక్ ని సెపరేట్ చేయడానికి యూస్ చేస్తామని చెప్తున్నాడు. సాలిడ్ ఎండ్ మిల్ కట్టర్స్ వచ్చేసరికి షాంక్ అండ్ కట్టర్ ఆర్ ఇంటిగ్రల్. షాంక్ కట్టర్ ఇంటిగ్రల్ గానే ఉంటాయి. స్మాలర్ విత్ ఎయిదర్ స్ట్రైట్ ఆర్ హెలికల్ ఫ్లూట్స్ ని ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి, లేదంటే 2 ఫ్లూట్స్ ఆర్ 4 ఫ్లూట్ ని ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి ఏ ఎండ్ మిల్ కట్టర్స్ అనేవి యూస్ చేస్తాం. అలానే ఇన్సర్టెడ్ టూత్ టైప్ ఆఫ్ మిల్లింగ్ కట్టర్. ఓన్లీ సచ్ కట్టర్స్ ఆర్ మేడ్ from a single piece of tool steel have been so far considered. In large cutters, however, the cost of the steel becomes an important item, and there is the ever-present danger of losing a large amount of a labor. Inserted cutting tool వచ్చేసరికి only such cutters as are made from a single piece of tool steel. Only some of the cutting tools are made from the single piece of tool steel have been so far considered. సో లైఫ్ ఆఫ్ స్పాన్ అనేది కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది వీటికి.
సో వీటిని ఏ ఆపరేషన్స్ కోసం చేస్తామంటే ఇన్ లార్జ్ కట్టర్స్ అండ్ హౌఎవర్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ ది స్టీల్ బికమ్స్ అన్ ఇంపార్టెంట్ ఐటమ్. లార్జ్ కట్టర్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాము, హెవీ ఆపరేషన్స్ ఏమైనా పర్ఫామ్ చేయాలి అంటే. అలానే ద కాస్ట్ ఆఫ్ ది స్టీల్ మెటీరియల్ బికమ్స్ అన్ ఇంపార్టెంట్ ఐటమ్. కాస్ట్ బేసిస్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అని చెప్తున్నాడు. ఓకేనా. అండ్ దేర్ ఈస్ ద ఎవర్ ప్రెసెంట్ డేంజర్ ఆఫ్ లాసింగ్ ఎ లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ లేబర్. సో ఎక్కువ అమౌంట్ ఆఫ్ లేబర్ని కూడా మనం యూజ్ చేస్తామని చెప్తున్నాడు. ఓకేనా. సో దట్ ఈస్ ద ఇన్సర్టెడ్ టూత్. దీస్ ఆర్ ది ఇన్సర్టెడ్ టూత్స్ అనమాట. కట్టర్ విత్ ఇన్సర్టెడ్ టీత్. టీత్స్ని కట్టర్ లోపలికి ఇన్సర్ట్ చేసామన్నమాట. సో మీ లేత్ మిషన్స్లో సింగిల్ పాయింట్ కటింగ్ టూల్స్ ఆర్ మల్టీ పాయింట్ కటింగ్ టూల్స్ కూడా అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే జస్ట్ ఆ టూల్కి ఏం చేస్తామంటే అట్లా కట్టింగ్ టీత్ ఏదైతే ఉందో ఆ కట్టర్ టిప్ అయితే ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఇన్సర్ట్ చేస్తూ ఉంటారు. ఓకేనా. దోస్ ఆర్ కట్టర్ విత్ ఇన్సర్టెడ్ టీత్స్ అనమాట. టీత్స్ని ఇన్సర్ట్ చేసి ఉంచుతారు. నెక్స్ట్ అలానే ఫార్మ్ ఆఫ్ ఇన్సర్టెడ్ టూత్ కట్టర్ కాల్డ్ స్లాబింగ్ కట్టర్. ఇది వచ్చేసరికి స్లాబింగ్ కట్టర్ అంటే ఆ కట్టింగ్ టీత్స్ని కట్టర్ లోపలికి ఇన్సర్ట్ చేస్తూ ఉంటారు. ఓకే. నెక్స్ట్ అలానే షెల్ టైప్, దట్ మీన్స్ ఎండ్ మిల్ కట్టర్. దీస్ ఆర్ ది ఎండ్ మిల్ కట్టర్స్. ఓకేనా. కటింగ్ అనేది ఎండ్ లో జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట. షార్ప్ అండ్ ఎడ్జెస్ అనేవి ఎండ్ లో ఉంటాయి అన్నమాట మనకి. సో ద ఫేస్ మిల్ కట్టర్స్ అండర్ 6 ఇంచెస్ వరకు మనకి ఫేస్ మిల్లింగ్ కట్టర్స్ అనేవి ఉంటాయి. సాలిడ్ మల్టిపుల్ టూత్ కట్టర్స్ విత్ టీత్ ఆన్ ఫేస్ అండ్ పెరిఫరీ. నెక్స్ట్ అలానే టీ స్లాట్ కట్టర్. సో ఒక అదర్ ఎండ్ లో ఒక ఎండ్ ఏమో ఆర్బర్ కి కానీ ఆర్బర్ కి ఫిక్స్ చేసి ఉంటాము, ఇంకో ఎండ్ వచ్చేసరికి కట్టింగ్ ఎండ్ అనమాట. సో అది మనకి టీ షేప్ లో ఉంటుంది అనమాట. ఓకేనా. యూ కెన్ అబ్జర్వ్ దిస్ టీ షేప్ ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు అనమాట ఈ టీ స్లాట్ ని. స్లాట్స్ అనేవి ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి యూజ్ టు కట్ వైడ్ హారిజాంటల్ గ్రూవ్స్ ఎట్ బాటమ్ ఆఫ్ టీ స్లాట్. హారిజాంటల్ గ్రూవ్స్ ని ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి, టీ స్లాట్స్ ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి. ఆఫ్టర్ నారో వర్టికల్ గ్రూవ్ మెషిన్ విత్ ఎండ్ మిల్ ఆర్ సైడ్ మిల్ కట్టర్స్. ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ స్మాల్ సైడ్ ఆఫ్ మిల్లింగ్ కట్టర్ విత్ టీర్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ అండ్ ఇంటిగ్రల్ షాంక్ ఫర్ మౌంటింగ్. ఇంటిగ్రల్ షాంక్ అనేది ఇంటర్నల్ గానే మౌంట్ అయి ఉంటుంది. దట్ మీన్స్ సాలిడ్ టీ స్లాట్ అనమాట ఇది వచ్చేసరికి. ఫ్లై కట్టర్. And next one, gear teeth cutter. In this gear cutting teeth, it is any machining process for creating a gear on milling machines using gear milling cutters. So ఈ గేర్ మిల్లింగ్ కట్టర్ అనేది గేర్స్ ని కనుక ప్రొడ్యూస్ చేయాలి అంటే మిల్లింగ్ మిషన్ మీద ఈ గేర్ మిల్లింగ్ కట్టర్స్ అనే వాటిని యూస్ చేసి గేర్స్ అనే వాటిని ప్రొడ్యూస్ చేస్తూ ఉంటాం. ఓకే. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ different types of milling cutters. In next class we will discuss a new topic on this chapter. So thank you guys.